सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत हाजिर हाँ लड़ीवार नावल बस अजे इन्ना ही दा कांड नंबर 2 लैके। उम्मीद है तुसी इस नावल नूं पसंद कर रहे होवोगे। कांड नंबर 2 हाड़। पहलां सोचदा हुंदा सां किस तरह जिउया जावे, मणी नाल जिउण लई सुपनिਆਂ ਦੇ महल उसारदा रहिंदा। हुण सोचदा रहिंदा हाँ क्यों जिउया जावे। मणी बिना जिउण दा कोई कारण नहीं लभ रहा सी। अजीब जही बेचैनी लगी हुई सी। कीड़े मार दवाई दी शीशी मेरे कोल पई सी। दो चित्ती च कदे चक लैंदा कदी रख दिंदा। गुस्से च आके मैं सौं खा लई सी हुण मणी नूं फोन नहीं करांगा। जदों ਉਹਨੂੰ मेरी परवाह नहीं, मेरे प्यार दी कदर नहीं, फिर ਉਹ भी पई होवे। कई दिनां तो मेरी हालत पागलों वर्गी हुई पई आ। मेरे दोस्त मनजीत होरी मेरी ढारस बनाउण दी कोशिश करदे ने, पर मेरा किते जी नहीं लग रहा। कल पता ही ना लगा किहड़े वेले घुमदा घुमदा खेतां वल चला गया ते मैं जो कदे साडी हुंदी सी उस मोटर ते खड़ा सां, उत्थे सब कुछ बदल गया सी। कुछ बंदे खड़े दरख्तां नूं वढ रहे सी जिस तो असी छोटे हुंदे अमरूद खाया करदे सां। ਉਹ बूटा ही वढ दिता सी। ਉਹ मेरे हौल जिहा पै गया। चक्कर आउण लगे। एक बुलबुल उड़ के कदी ਇੱਥੇ बैठ जांदी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਆਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। मैं उत्थों पता नहीं किहड़े वेले मड़ियां वल चला गया। छोटे हुंदियां मां कहंदी हुंदी सी सिखर दुपहरे मड़ियां वल नहीं जाईदा, उत्थे बदरूहां दा राज हुंदा है। सचमुच मड़ियां दी सुनसां विच हाड़ बोल रहा सी। पानी पानी, कोई जवान उमरे पानी वालों प्यासा मर रहा होना, उहदा हाड़ बोलदा। शायद मैं भी प्यासा सां, मैं भी मर जाना। मेरा हाड़ बोलिया करू मणी मणी मणी। मड़ियां चों बिंडे ते होर अजीब तरह दीयां आवाज़ां कढ रहे सी। जे कोई होर मौका हुंदा तां मैनूं डर लगदा, पर उस दिन डर नहीं लग्या। मरन नूं तां मैं तैयार ही बैठा सां, फिर डर काहदा। घर च जहर खाण नूं भी पैसा नहीं सी। जे पैसे हुंदे तां शायद मैं जहर ना खरीददा, मोबाइल रीचार्ज कराउंदा ते शायद मणी नूं फोन ना करन वाली सौं टुट जांदी, जिहड़ी मैं गुस्से च आके आप ही पाई बैठा सां। मड़ियां चों पता नहीं किहड़े वेले सड़क वल निकल गया घोड़ा ते ਉਹਦੇ नाल दो भईए साइकिल दे पिछे स्प्रे पंप रख के किसे दे खेतां 'ਚ दवाई छिड़कण जा रहे सन। स्प्रे देख के मेरे मन 'ਚ मरन दी वधी उठी। घोड़ा मेरे कोल रोक के हाल चाल पुछण लगा। मैं कहा मैनूं स्प्रे करन लै चल यार। घोड़े नूं मेरी गल मजाक लगी। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਨਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। काका तू चिम्मे वाले तेजा सिंह दा मुंडा? मैं चुप करके नीवी पा लई। ना पहचानन वाली गल मेरा वहम ही सी, जिहड़ा भाणा साडे नाल वापरिया सी। आले दुआले दे 10 पिंडां दे बंदे सानू जानन लग गए सन। हाँ बाबा जी उन्हां दा ही आ, घोड़ा बोलिया। बाबा बचन सिंह बटूए कढ के 100 रुपया देण लग्या। काका जे रुपया धेलियां दी लोड़ है तां लै लै, चंगा नहीं लगदा जट्टां दा मुंडा है। नहीं जी पैसे नहीं, मैनू तां काम चाहीदा है। मैं कह तां दित्ता सी, पर मेरा जी करदा सी उतों पैसे फड़ के चला जावां। चंगा भाई तेरी मर्जी, ऊं चंगा नहीं लगदा। सौरी दियां सरकारां ने जट्टां नूं जमां ही थल्ले लाता। किस्मत ने डाह नहीं दित्ती। काका ऊं तेजा सिओ बंदा चंगा सी, कामा बथेरा सी। सारा दिन खेतां 'ਚ चक्कर चूंडे वांग घुमदा फिरदा रहिंदा। एक तां बेचारे तो जमीन बेचण वाला काम गलत हो गया, केरां बेच के काहनूं लै हुंदी आ। दूजा ये काम तां चंगा करता, तेरी बहू नूं बाहर कनेडा कढता।
ਕੰਮ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਬੰਦਾ 100 ਅੱਖ ਚੱਬਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਸੀ, ਪੜਦਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਗੋਬ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤਸ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਚਨੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬਚਦੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। 200 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਥਾਪੜਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਂ। ਕੱਲ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸਰਹਾਣੇ ਰੱਖੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮਨੀ ਦੀ ਟੁਣਕਦੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਹੂੰ ਜਿੰਦਰ। ਮੈਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੁੰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂ। ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦੀ ਉੱਠੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਣੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਜ਼ਿੰਦਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਲ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਮਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਟ ਹਿੱਲੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਟ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਹੁਣ ਮਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਖੇਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਢਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ। ਮਣੀ ਤੇ ਨੇਤਰ ਵੀਰੇ ਹੋਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਣੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਰੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਣੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਥੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਦੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਵਾਂ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਉ ਲੱਗਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ। ਹੁਣ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੜਫਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਜੂ। ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗਟ-ਗਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਲਈ। ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਮਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਨਜੀਤ ਹੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਹੋਰੀ ਲੂਣ ਘੋਲ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਉਲਟੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਯਾਰ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੀਜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਰੋਂਦੀ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 3। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਮਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚੱਕਰ। ਇੱਕ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਗ ਪੁੱਤ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1। ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਰਮਨ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਮਾਰਕ ਯੂਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਗੇਮ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਪਾਈ ਜਾਇਓ ਕੋਠੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਭਰਦਾ ਬਾਬਾ ਏਜੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਆਰ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਖਚਰਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਬੋਲਿਆ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਮਾਂ 'ਚ ਮਣੀ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਮਣੀ ਹੀ ਮਣੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਖਚਰਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇਤਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਬਲੈਤੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਘਰ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਰਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੇਟ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਟ ਬੈਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਬਈ। ਮਨਜੀਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਰਮਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੜਚਣ ਅੜ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂ। ਸਾਫ਼ ਗੇਮ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਝੱਖ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ। ਮਨਜੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਆ। ਸਾਲੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, $100 ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਕੀ ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਾਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਹੀਨ ਹੋਇਆ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਮਨਜੀਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਕਰਿਆ। 3 ਦਿਨ ਉਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਸਤੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਏਜੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅਵਤਾਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਉੱਠੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਉਣ ਉਧੇੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁਕੋ ਲਏ। ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਵਤਾਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਰਫ਼ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਭਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀਵ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਕੋਟ ਪਾਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਈਏ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੌਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਠੰਡ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫੱਟਦਾ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਦਕਾ ਨਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਦਕਾ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੰਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਾਸਪੋਰਟਾ ਕਰਕੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। $20 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਗੇਮ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਬੁਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੌਸ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੁੱਟ ਰੂੰਗੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਜਾ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਗੇਚੀ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਮ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਮੇਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ? ਮੇਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂ ਜੱਟ ਕਹਿ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿ। ਜਨਾਬ, ਜੱਟ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਬਸ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਫਿਰਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਬਸ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 3। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 4 ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।